السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ایچ پی نیوز 99 میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہے سابقہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر قصور، چیف منسٹر یوتھ موبلائزیشن کمیٹی، سینئر رہنما مسلم لیگ نون جناب ڈاکٹر عبدالعلیم خان چودھری صاحب۔ سامعین، ان سے آج ملکی صورتحال کے بارے میں سوالات کریں گے، یہ ہمارے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان نے جو نعرہ لگایا تھا، کیا اس پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو کس حد تک اس پہ عمل ہو رہا ہے اور حالات کس سمت جا رہے ہیں، اس بارے میں ذرا بتائیے، قوم آپ کی طرف متوجہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا الیاس صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا گفتگو کرنے کا۔ اصل تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو اس وقت جلسوں میں 126 دن کی دھرنے میں جو ہماری حکومت اور ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں رہ کر ہمارے قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب نے بڑے ہی اچھے اور نرم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس دھرنے کو برداشت کیا۔ انہوں نے اس وقت بھی عمران خان صاحب نے بہت نعرے لگائے، انہوں نے کہا ہم تبدیلی ایسی لے کے آئیں گے۔ ایک تو ان کا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا لفظ یوز کرتے ہیں، قرآن کی آیات استعمال کرتے ہیں، لیکن اس آیات کے مطابق بھی انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے ملک کی صورتحال اور جو اس نے نعرے لگائے۔ پہلے تو انہوں نے نعرہ لگایا قانون امیر غریب سب کے لیے ایک ہوگا اور نیا پاکستان ہوگا۔ آج جو صورتحال ہے، آج جو پاکستانی قوم ہے، جو پاکستانی قوم جس کو دیکھ رہی ہے، جس عمران خان صاحب کو دیکھ رہی ہے، پہچان لی ہے کہ یہ عمران خان صاحب سابقہ جو اپوزیشن لیڈر تھے وہ ہیں، جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، یہاں کوئی نئے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے نعرے لگائے قانون یکساں، غریب کے لیے بھی وہ ہوگا، امیر کے لیے بھی وہ ہوگا، سبق باغ جو ہیں وہ انہوں نے بہت زیادہ دکھائے۔ انہوں نے کہا تھا کہ قانون کے آگے سب برابر ہوں گے، لیکن آپ کے سامنے ہے پاکستانی قوم نے دیکھا سائیوال کا واقعہ ہوا، لوگوں کو قتل کر دیا گیا، اس کے بعد یار خان ایک غریب آدمی کو مار دیا جاتا ہے پولیس کی اسٹڈی میں۔ نون لیگ کے اوپر یہ الزام لگاتے تھے کہ نون لیگ نے پولیس کو استعمال کیا، پولیس سے غلط کام کروا رہی ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ عمران خان نے ملک کی صورتحال میں، ملک کی سیاست میں سب سے زیادہ اگر استعمال کیا ہے سیاسی طور پہ تو وہ پنجاب پولیس کو استعمال کیا۔ دوسرا جو عمران خان نے نعرہ لگایا، ہمارے ایک وزیر صاحب ہیں مراد سعید صاحب، وہ بڑے جوش و خروش سے یہ نعرے لگاتے تھے، جلسوں میں تقریریں کرتے تھے، اتنی اونچی بلند آواز میں کہتے تھے ہم 200 ارب ڈالر منہ پہ مار دیں گے۔ تو آج 200 ارب منہ پہ مارنے کی بجائے 11,600 ارب ڈالر غیر ملکی قرضہ لے لیا ہے، جو پاکستان کی سابقہ حکومتوں سے سب سے زیادہ ریکارڈ یافتہ قرضہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں آ کے نوکریاں کریں گے، پاکستان میں روزگار تلاش کریں گے، پاکستان میں آ کے اپنے بچوں کے پیٹ پالیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ جو پاکستانی نوجوان، جو پاکستانی بوڑھے، ہماری ماؤں اور بہنیں جو ہیں
जो नौकरियां कर रही थी, इन्होंने उनको भी बेरोजगार कर दिया। ताकि रोजगार देना था, इन्होंने फिर कहा कि हम मकान तमीर करवा के देंगे। इन्होंने कहा हम 50 लाख घर 50 घर बना के देंगे। लोगों से लोगों को घर बना के देने की बजाय उनसे वो भी छीन लिए। आज बहुत ज़्यादा पब्लिक ऐसी है जो सड़कों पे सो रही है, बागात में सो रही है, खेतों में सो रही है। उनके पास छत महफूज नहीं है, अपने आप को महफूज करने के लिए छतें मौजूद नहीं है। क्या ये हुकूमत है? मैं कल भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता था, आज भी ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नौजवानों को रोज़गार भी दिया, नौजवानों को नौकरियां भी दी, नौजवानों को तालीम के लिए अच्छी सहूलतें भी दी। इन्होंने तो तालीम की सहूलतें क्या, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूँ, हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने लोगों को सेहत दी, लोगों को सेहत के लिए अच्छी सहूलतें दी। इन्होंने तो हॉस्पिटल भी बंद कर दिए। वहाँ पे जानवर काट लेते हैं, कुत्ता काट लेता है, उसकी मेडिसिन नहीं मिल रही है। हमें डेंगू तंग कर रहा है। और जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब डेंगू कंट्रोल करने के लिए दिन रात एक करते थे, आज मुझे आप बताएं मौलाना साहब, आपके जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं उस्मान बुज़दार साहब, वो आज तक डेंगू के हवाले से किसी हॉस्पिटल में उन्होंने विजिट किया? ये पब्लिक के सामने सबज़बाग पब्लिक को दिखाए गए, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह डेंगू कंट्रोल किया, आज लोग मर रहे हैं डेंगू में, आज लोगों को मेडिसिन नहीं मिल रही, आज लोग जलील हो रहे हैं। और इसका जिम्मेदार कौन है जी? इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब तो कहते हैं ये मदीना की रियासत है, मदीना की रियासत है। यार आप भी देखें, मदीने की डॉक्टर अब्दुल अलीम चौधरी साहब, बताइए कौम को ज़रा, क्या ये महंगाई कंट्रोल होगी या महंगाई जो है ना ऐसी मज़ीद बढ़ती रहेगी? क्योंकि टमाटर आज जो है ना 300 और सब्ज़ी, नॉर्मल सब्ज़ी 100 के करीब, 100 से ऊपर नीचे। तो क्या ये हुकूमत तो इस माशी पॉलिसी को बना कर रहेगी, महंगाई कंट्रोल होगी या महंगाई मज़ीद बढ़ती रहेगी? असल मौलाना साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब एक खिलाड़ी थे, मैदानों में जाके खेलने, क्या मुल्क को चलाएंगे? मुल्क को चलाने के लिए दिमाग, जो हमारी सोच, हमारी जो सूरत हाल, मुल्की सूरत हाल को मद्देनज़र रख के फिर चलाना पड़ता है। जिसके ज़हन में, जिसके दिमाग में सिर्फ एक ही काम होगा, मैंने खेलना कैसे है, मैंने बॉलिंग कैसे करनी है, बैटिंग कैसे करनी है, फील्डिंग कैसे करनी है, वो वहाँ पे जाके खेलें। हाँ, मैं इमरान खान साहब को कहूँगा कि वो जाके चेयरमैन लगें, पीसीबी का चेयरमैन बन जाएं। अगर मुल्क की सूरत हाल, मुल्क की महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते। आज हमारे दौर में ये टमाटर जो था 10 रुपये किलो बिकता था, आज 300 रुपये किलो है। गरीब आदमी टमाटर कैसे हांडी में डालेगा? गरीब आदमी सब्ज़ मिर्च लेके कैसे हांडी में डालेगा? आज तो गरीब आदमी को इन्होंने जलील कर दिया है। गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है। पाकिस्तान अमीर लोगों के लिए है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्करों के लिए है। पाकिस्तान के अंदर जो हालात जा रहे हैं ये इनकी वजह से हैं। ये हमारे ऊपर उंगलियां उठाया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पब्लिक को सहूलतें दी, हमने पब्लिक को हर तरह की सहूलतें दी। डॉक्टर साहब ये बताइए, क्या करप्शन के हवाले से, क्या अब करप्शन मौजूदा हुकूमत की करप्शन साबका हुकूमत से कम है या ज़्यादा है? करप्शन के हवाले से क्या आपकी राय है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में करप्शन बहुत कम थी। हमने ऑफिसरों को भी कंट्रोल किया हुआ था। हमने आवाम को ये एक मुहिम के ज़रिए हमने बताया करप्शन ख़त्म करो, हम आपके साथ हैं। जहाँ पे कोई करप्शन करता था, डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंदर हमारे जैसे वर्कर मौजूद थे, जिस पे निशानदेही पे सीएम साहब जाके, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जाके उसको सस्पेंड करते थे ऑफिसरों को। तो भाई आज करप्शन की सूरत हाल ये है, हमारे 8 से 10 मिनिस्टर वफाकी और सूबाई मिनिस्टर ऐसे हैं जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम हैं। नए वाले उनको पूछ नहीं रहे। इमरान खान साहब के कहने पे ये हो रहा है। भाई करप्शन कैसे ख़त्म होगी? अभी गैर मुल्क की रिपोर्टिंग चेक करें, पाकिस्तान में करप्शन पहले से भी ज़्यादा है। जो नारा लगाता था करप्शन ख़त्म होगी, शफाफ पाकिस्तान होगा, वो कहाँ पे है पाकिस्तान? हम तो देख रहे हैं भाई। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा आपके प्रोग्राम के थ्रू
کہ اپنے پرائم منسٹر صاحب کو کہ آپ ہمیں پرانا ہی پاکستان دے دیں جو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں دیا تھا، جس پہ ہماری ماؤں بہنوں بچوں بوڑھوں نوجوانوں نے اپنی جانیں قربان کی، لاکھوں لوگوں کے سر کٹے، لاکھوں لاشیں نوجوان بچیوں کے سامنے جو خون میں لت پت پڑی ہوئی تھی، آج یہ کہتے ہیں نیا پاکستان، نعرہ گانا ڈھول ڈھمکے سے نیا پاکستان نہیں بنے گا۔ مولانا صاحب آپ بھی سمجھائیں اپنے پروگرام کے تھرو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو کہ آپ خدا کے لیے کرپشن کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ کار لے کے آئیں۔ آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، ملکی صورتحال کنٹرول نہیں ہو رہی، مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، کرپشن کنٹرول نہیں ہو رہی، یہ کیسے کام کرے گا بھائی؟